सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभम गुर प्रसाद। धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह, नदर करनी महाराज, गुरु नानक साहिब हजूर। भूल छिमो हमरी प्रभ आपन भूलनहार कहाँ को मोसो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आसा दी वार दी बाणी दे दर्शन असीं कुछ चिर तो करते हाँ। एक ब्रह्म ज्ञानी गुरु जीवन विच उतरिया है और जदों वो जीवन नूं देखदा है, उसका प्रतिबिंब और उसकी रिफ्लैक्शन उस ब्रह्म ज्ञानी तो मिलती है, तो सानू समझ आता है कि उसने की देखा और उसका की रिएक्शन है। गुरु महाराज जीवन नू देख रहे हैं कि कुछ हो रहा है, इंसान कित्थे फसिया है, की करदा है, हौमे नाल उलझ के उहदे विच की वरत रहा है और दरअसल जीवन की है। फिर उसका रिएक्शन महाराज ने इस आसा दी वार विच दी पौड़ियां दे विच सानू पेश करके दसिया है। गल तां समझण दी है, पर मैं इस तरह समझ लवां कि शायद समझण तो भी परे दी गल है। उस देश दी की समझ आएगी जिहड़ा देश साडी सोच तो पार है, इमेजिनेशन तो परे है, जिथे जाण दी खबर सानू आंदी नहीं है, जिस देश दी खबर शब्द दे राही मिलती है और शब्द दे नाल सुरत नूं एकागर कर कर ही सानू ज्ञान हो सकता है। पर ज्ञान तां ही होएगा जदों मैं मेरी और अपनी छड्ड के उस तो पार दा जीवन जान लवांगा। सारी गल इहदे च ही फसी है। सारी गल दा निचोड़ इत्थे ही है कि मैं अपनी और मेरी तो पार किवें जावांगा। जीवन विच सुख वरतदा है, दुख वरतदा है और कई बार उदासी भी वरत लैंदी है। सुख और दुख एनर्जी सेंटर है, इन्हां नूं कन्वर्ट करके असी हौमे तो पार जा सकते हैं। जितना ज़्यादा सुख है या जितना ज़्यादा दुख है। उदासी का अर्थ यह होंदा है कि मेरी जिहड़ी एनर्जी है, जिहड़ी शक्ति है, वो खिण हो चुकी है, खिंड गई है, मन बिखर गया है, वो जुड़ नहीं रहा किसी एक्सपीरियंस दे नाल। डिप्रैशन जा जिस तरह असी किसी कार चों पूरा पेट्रोल और डीजल कढ़ दईए तो कुछ ना बचे, हुण कोई एनर्जी नहीं रह गई। इन्हां नूं वरत के असी मैं तो पार जावांगे, तां ही सानू शायद समझ आएगा जीवन की है। 22वीं पौड़ी गुरु नानक साहब गुरु अंगद साहब दी बाणी दे दर्शन हन। महाराज गुरु नूं मिल के सिख अपना आप गवाना सिखदा है। गुरु दा प्रेम, गुरु दे शब्द दे दर्शनां दे विच अपने मन नूं बहाना सिखदा है। किस तरह बहा दिया मन नूं, उदासी तो किवें आनंद विच चले जावां। 5 पौड़ियां हन महाराज, 22वीं इस पौड़ी श्लोक 5 ने, सब तो ज़्यादा श्लोक। और शायद गुरु दी हर गल एक एनर्जी सेंटर समझदा मैं भी, जिवें शक्ति है, शब्द एक शक्ति है। उस दे सहारे मैं अपने मन दी तल चों उठ के एक नवे मन वल जा सकदा हाँ। एक्सपीरियंस है, किस भी समय एकाग्रता विच लीन हो के मैं अपने मन नूं भुल जावां और शब्द ही रह जाए, तो गुरु नाल मिलन हो जाएगा। शब्द ही गुरु है। शब्द एक बड़ी निराला एक्सपीरियंस है। बहुत डायमेंशनस हैं शब्द दियाँ, किसी समय नूं विचारांगे। अज दी इस पौड़ी विच महाराज ने
ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਔਰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਰੂਲਸ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਸਿਆਣੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਆਣਪ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀੜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਛੱਤ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਪੌੜੀ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਵੇਂ ਇਸ ਮਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਖਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਨ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੀੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ, ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਪੁਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਕਾਰ ਕਿਧਰੋਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਿਸਮਾਦੀ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕੋਈ ਵੀਰ ਭੈਣ ਇਸ ਪਦੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਉਤਰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ। ਚਾਕਰ ਲੱਗੈ ਚਾਕਰੀ, ਨਾਲੇ ਗਰਭਵਾਦ। ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਗਣੇਰੀਆਂ, ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾਧ। ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿਛ ਪਾਏ ਮਾਨ। ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੈ, ਲੱਗਾ ਸੋ ਪਰਵਾਨ। ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ। ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਉਗਵੈ, ਮੂਕਾ ਕਿਹਾ ਵਾਓ। ਬੀਜੇ ਬਿਕ ਮੰਨੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਨਿਆਓ। ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ। ਨਾਲ ਇਆਣੇ ਦੋਸਤੀ, ਕਦੇ ਨ ਆਵੈ ਰਾਸ। ਜਿਹਾ ਜਾਣੈ ਤਿਹੋ ਵਰਤੈ, ਵੇਖੋ ਕੋ ਨਿਰਜਾਸ। ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਸਮਾਵੈ, ਦੂਜੀ ਹੋਵੈ ਪਾਸ। ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਹੁਕਮ ਨ ਚੱਲੈ, ਕਹੀ ਬਣੈ ਅਰਦਾਸ। ਕੂੜ ਕਮਾਣੈ ਕੂੜੋ ਹੋਵੈ, ਨਾਨਕ ਸਿਫਤ ਵਿਗਾਸ। ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ। ਨਾਲ ਇਆਣੇ ਦੋਸਤੀ, ਪੜਾਰੂ ਸਿਉਨੇ। ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੀਕ ਜਿਉ, ਤਿਸਦਾ ਥਾਉ ਨਾ ਥੇ। ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ। ਕੋਈ ਇਆਣਾ ਕਰੇ ਕੰਮ, ਆਣ ਨ ਸਕੈ ਰਾਸ। ਜੇ ਇੱਕ ਅਧ ਚੰਗੀ ਕਰੇ, ਦੂਜੀ ਬੀਵੇ ਰਾਸ। ਪੌੜੀ। ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ, ਜੇ ਚੱਲੈ ਖਸਮੈ ਪਾਏ। ਹੁਰਮਤ ਤਿਸਨੋ ਅਗਲੀ, ਉਹ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੂਣਾ ਪਾਏ। ਖਸਮੈ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ, ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ। ਵਜੋਂ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ, ਮੂੰਹੇ ਮੂੰਹ ਪਾਣਾ ਖਾਏ। ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ, ਤਿਸ ਕਹੀਏ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲਈ, ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੈ ਅਰਦਾਸ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨ ਚੱਲਈ, ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੈ ਅਰਦਾਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ, ਤਿਸ ਕਹੀਏ ਸਾਬਾਸ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੀ, ਨਾਲ ਖਸਮੇ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ। ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ,
ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੈ ਕਿਸ ਦਾ? ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਜੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਬਣਦਾ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਸੱਚ ਹੈ? ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਸ ਕਿਸ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ? ਇਹ ਸਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਪਿੱਛੇ, ਔਰ ਇਸ ਆਪਣੋ ਆਪਣੀ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਦੁੱਖ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਸਤੂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਤਨਾ ਧੋਖਾ ਮੈਂ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਸਗੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਭੀੜ ਹੈ ਜੋ ਝੂਠ ਜੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਭੀੜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਹੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਇਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੈ ਕਿਸ ਦਾ? ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਹੀ ਦੇਖਣਾ। ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਜੀਆਂਗਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਜੀਆਂਗਾ। ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਦੀ ਵਿਧੀਆਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ, ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੌੜੀਆਂ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਹਨ। ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦਰਅਸਲ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵਿਸਮਾਦਿਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਭੈ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭੈ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਵੀ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਗਲਤ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ। ਹਉਮੈ ਤਾਂ ਡਰਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਭੈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਹਉਮੈ ਝੂਠ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਉਮੈ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਵੇਕਨਿੰਗ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪਰੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਵੱਲ ਹੀ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਖੋਂ ਦੇਖੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਐਟੀਟਿਊਡਸ ਵਿੱਚ, ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੌਨਫਲਿਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਔਰ ਹਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੀ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਤਿਸ ਕਹੀਏ ਸਾਵਾਸ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੀ, ਨਾਲ ਖਸਮ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ। ਖਸਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਕਰ ਦੇਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰਨ। ਖਸਮ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰਾ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰਾ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰਾ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰਾ ਹਾਂ।
ਸੁਰਤ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਇਸ ਧੁਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀਵਨ, ਔਰ ਅਧੂਰੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭ੍ਰਮਣ ਹੈ। ਕਿਆ ਭਵੀਏ ਸੱਚ ਸੂਚਾ ਹੋਏ, ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਕੋਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਨ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਢੂੰਡ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਮਨ, ਪਰ ਭ੍ਰਮਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਮਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਕ ਬੜੇ ਉੱਤਮ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਇਹ ਪੌੜੀ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ, ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਚਾਕਰ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੈਸਟ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਰਵੈਂਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁੱਛ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਚਾਕਰ ਸ਼ਬਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਚਾਕਰ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੀ ਇਜ਼ ਕੀਨ ਟੂ ਗਿਵ ਅਪ ਹਿਮਸੈਲਫ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਚਾਹੇਗਾ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਣ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਸੰਭਾਲਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਹਾਵ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸੰਭਾਲਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਮਨ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪੁਰਾਤਨ ਕਥਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਮਨ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਮਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਘੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਿਲੈਕਸ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਨ, ਸਕੂਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਮਨ ਹੀ ਗਿਰ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀਆਂ ਦੋ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਕਰ ਕੌਣ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ? ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਕਰ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰਫ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਿਟ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਹੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਫਿਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹਦੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਫਿਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵੱਲ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਉਮੈ ਗਿਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਥਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨੰਦ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆਨੰਦ? ਸਭ ਕੁਝ ਘਰ ਮੇਂ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਟੋਲੇ ਸੋ ਪਰਮ ਭੁਲਾਈ। ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਤੀਰ ਵਾਂਗ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਘਰ ਮੇਂ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਐਸੇ ਐਨਰਜੀ ਨਾਲ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ,
ਔਰ ਲੱਭਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਿਵੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਘਰ ਮੇ ਅੰਦਰ, ਸਭ ਕੁਝ। ਜਿਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗਿਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਜੀਂਦਾ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਰਸਤਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਉਤਰ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ ਮਹਾਰਾਜ? ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਪਾਇਆ, ਸੋ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਸੁਹੇਲਾ ਜੀਓ। ਚਾਬੀ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੌਨਫਲਿਕਟਸ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲੱਭੇਗਾ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਇਸ ਨਾਲ ਡੀਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਨਫਲਿਕਟਸ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਢੂੰਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲੱਭ ਲਈਏ ਫਿਰ ਬਸ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲੱਭ ਲਈਏ ਫਿਰ ਸਭ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਸਨੋਮਰ ਹੈ। ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਅੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਾਹਰ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੌਨਫਲਿਕਟਸ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਅੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਭੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਤ ਨੇਮ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਨਿਤ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੌਨਫਲਿਕਟਸ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲੱਭ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਧਾਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੈਂ ਔਰ ਬਾਹਰਲਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੀ ਸਾਰੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਲਡ, ਟਾਈਮ, ਸਪੇਸ ਔਰ ਕੌਜ਼ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਭ ਕੂੜ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਤਰ ਵੱਲ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ ਸਮਝੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਨਾਲ ਗਰਭਵਾਦ। ਚਾਕਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੋ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਉਤਰੇਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਗਵਾ ਦੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਨ ਜੋੜਨਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਨ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਣੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਕਮਿਕਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧੁਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲੇਗਾ, ਵਧੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਨਸਾਨ। ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਨਾਲ ਗਰਭਵਾਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਚਾਕਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਕਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗਰਭ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਗਰਭ ਹਉਮੈ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਗਨੇਰੀਆਂ, ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾਧ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਹਉਮੈ ਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੋਲੇਗਾ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਕੁਛ ਬੋਲੇਗਾ। ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਗਨੇਰੀਆਂ, ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾਧ। ਔਰ ਖਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਖਸਮ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਖਸਮ ਦਾ ਜੋ ਮਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੋ ਮਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਗਿਰੇਗਾ ਮਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਰਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਸੁਣਾਂਗਾ ਕਦੋਂ? ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਘੜੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਦਾ ਲਈ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ।
ਗਾਵੀਏ ਸੁਣੀਏ, ਮਨ ਰੱਖੀਏ ਪਾਓ। ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁੱਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਮਿਲਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਨੰਦ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਸੁਣੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੁਣ ਲੇਗਾ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਮਨ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਪਰਾ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਗਵਾਏਗਾ, ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਮਾਨ। ਇਹ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਸਭ ਮਹਾਰਾਜ, ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਆਪ ਗਵਾਏ, ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਛ ਪਾਏ ਮਾਨ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਝੂਠ ਤਿਆਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਵੀ ਤਿਆਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚਾਕਰੀ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਗਿਣਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਝਾੜੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੋਏ, ਪੂਰਨ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਜਾਏ ਮਨ, ਜੋੜੇ ਹੀ ਝਾੜਦਾ ਹੋਏ ਚਾਹੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਤਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਬਾਹਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੇ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਅੰਦਰ ਹੋਏ। ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਂਦੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਰਮ ਟੁੱਟੇ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਛ ਹਉ ਨਹੀਂ, ਕਿਛ ਆਏ ਨਾ ਮੋਰਾ। ਇਹ ਸੱਤ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਚਾਕਰੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਤਰ ਜਾਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੋਇਆ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਜੀਵਨ ਸਿਰਫ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਪਾਰ ਕੀ ਹੈ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਜਾਏਗੀ, ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਮੈਂ ਟੁਰ ਪਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ ਸੱਤ ਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਔਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਭ੍ਰਮਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝਿਆ ਰਵਾਂਗਾ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੱਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾਂਗਾ, ਨਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏਗਾ। ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਦਾਰੂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਦਵਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਸੁਲਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੱਤ ਕੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸੁੱਖ ਔਰ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲੇ ਗਰਭਵਾਦ, ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਝੂਠ ਨੂੰ ਤਿਆਗੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਸਮਾਵੇ। ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਝੂਠ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਝੂਠ ਨੂੰ। ਜਦ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੱਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਣਗੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸੱਤ ਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਬੀਬਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਵਿਸਮਾਦ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਉਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤਰਫ ਇੱਕ ਵਿਸਮਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਦੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ
ਤੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੱਚੇ ਤੋਂ ਉਲਝ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ। ਸਾਡੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਘਰ ਮੇ। ਗੁਰੂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜੀਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚ ਇੱਕ ਸੀਮਲੈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਾਰਮਲੈਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਦੀਸੇ ਸੋ ਕਾਲੇ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੱਚ ਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਉਸ ਚਾਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਚ ਵੱਖਰ ਕਿਹਮ ਬਣ ਜਾਰੇ, ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਮਾਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਮਝਣਾ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਏ ਕਿ ਨਾ ਹੋਏ, ਮਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਦੀ। 12 ਵਰ੍ਹੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇਮ ਸੀ, ਗਾਗਰ ਢੋਂਦੇ ਸਨ। ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਨ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ। 13ਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਜ਼ੂਰੀ ਸੀ ਸਦਾ ਹੀ, ਕਦੇ ਟੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਔਰ ਉਸ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਮਨ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਗਿਰਦਾ ਗਿਆ, ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੇ, ਲੱਗਾ ਸੋ ਪਰਵਾਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹ ਪਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀਵਨ ਹੈ ਹੀ ਉਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਜੀ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਜੀਆ ਉਹ ਜੀਵਨ ਹੀ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਉਸਨੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਉਸ ਮਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਜੀ ਲਿਆ। ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਸਨੂੰ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੇ, ਲੱਗਾ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜੀਵਨ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ, ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਬੀਜ ਰੂਪੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਦਰਅਸਲ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਜੋ ਬੀਜ ਬੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਖੱਟਣਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਓ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵੋ ਜਾਓ। ਮੇਰੇ ਬੀਜ ਮੈਂ ਬੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਖੱਟਣੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰੱਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਇਨਸੀਡੈਂਸ, ਉਹ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਜੋ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਬਾਹਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਅਨਫੋਲਡ ਹੋਏਗਾ। ਇਵੇਂ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਮਿਲਣ ਵੱਲ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੱਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵਾਂਗਾ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਭ੍ਰਮਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਦੁੱਖ ਔਰ ਸੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਭੋਗਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੋਗਣਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਉਗਵੇ, ਮੂੰਹ ਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾਓ, ਬੀਜੇ ਬਿਕ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਨਿਆਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਜੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾਓ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਵਾ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਿਕ ਬੀਜ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਬੀਜ ਬੋਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੀ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਗਿਰਨਾ ਹੈ ਬਸ। ਇਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਵਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਵਸਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿਆਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਾਕਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਗੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। ਬੀਜੇ ਬਿਖ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਐ ਨਿਆਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬੀਜ ਤਾਂ ਬਿਖਦੇ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੀਜ ਬੋਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਗਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਬੋਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਸਭ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀ ਲੈਣਾ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਜਾਣੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਲੈਣਾ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਜਾਣੇ ਕਿ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ, ਨਾਲ ਇਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਸ। ਜਿਹਾ ਜਾਣੇ ਤਿਹਾ ਵਰਤੇ ਵੇਖੋ ਜੋ ਨਿਰਜਾਸ। ਸਿਆਣਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਇਆਣਾ ਹੈ। ਸਿਆਣਾ ਵਾਈਜ਼, ਵਿਵੇਕੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਆਣਾ ਜੋ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੋ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੀਵਨ ਸੁਲਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਭ ਇਆਣੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਸਭਾ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਨਿਆਣਾ ਹੈ, ਇਆਣਾ ਹੈ, ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਨਮੁਖ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਹਉਮੈ ਰੂਪੀ ਮਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸ ਮਨ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਪਾਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ? ਮੈਂ ਕਿਸ ਮਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਸ ਮਨ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗਿਲਟ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾਲ। ਪਰ ਦਰਅਸਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਨੇ। ਉਸ ਨਦਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਰਮ ਗਿਰ ਹੀ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਭ ਪਾਪ ਧੋ ਦੇਗਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਨ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਕਰਾ ਦੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ। बेगमपुरा शहर को नाओ, खौफ न खता न तर जवाल। अब मोहे खूब वतन गए पाई, उहाँ खैर सदा मेरे पाई। जिथे ਉਹ ਲੀਕਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਹਉਮੈ ਰੂਪੀ ਮਨ ਤੇ। ਜਦ ਹਉਮੈ ਰੂਪੀ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ? ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਚਰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਗਾਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਦਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਪਰ ਵਰਤ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਘੜੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹਨ ਸੂਰਮੇ ਜੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਦੁੱਖ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਸਿਵਾਏ ਆਨੰਦ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ।
ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਇਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਸ। ਇਹ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਮਨ ਨਾਲ ਉਲਝਣ, ਹਉਮੈ ਨਾਲ ਇਹ ਫਲਰਟੇਸ਼ਨ, ਹਉਮੈ ਨਾਲ ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਇਹ ਸਰਚ, ਇੱਕ ਸਰਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੋਸਤੀ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆਇਆ ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਸਾਹਿਬ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੀ ਹੋਏ, ਇਆਣੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੋਏ, ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੋਏ, ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ ਨੇ ਗਵਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਜਿਹਾ ਜਾਣੇ ਤਿਹੋ ਵਰਤੇ, ਵੇਖੋ ਵੇਖਰ ਕੋ ਨਿਰਜਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਕੋ ਨਿਰਜਾਸ। ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜੀਵਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਫੋਲਡ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਮਨਮੁਖੀ ਜੀਵਨ ਜੀਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਾ ਜਾਣੇ ਤਿਹੋ ਵਰਤੇ, ਇਹ ਉਹੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ। ਇਹ ਉਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਾ ਜਾਣੇ ਤਿਹੋ ਵਰਤੇ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਔਰ ਤੂੰ, ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਜਦ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਵਾਏ ਆਨੰਦ ਦੇ। ਜਦ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਭ ਦੁੱਖ ਹੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਿਹਾ ਜਾਣੇ ਤਿਹੋ ਵਰਤੇ, ਵੇਖੋ ਕੋ ਨਿਰਜਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਮਝ ਲਓ। ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸ ਸਮਾਵੇ, ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ। ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਨੇ ਸਮਾਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਝੂਠ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਝੂਠ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਤਿਆਗਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਮ ਆਏਗਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਿਖ ਨੂੰ ਤਿਆਗਾਂਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਆਣੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗਾਂਗੇ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਝੂਠ ਨੂੰ ਤਿਆਗਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਪਰ ਆਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸੀ। ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੇਰੀ ਚਾਲ ਹਉਮੈ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਚਾਲ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਹਾਜ਼ਰ ਦਿਖੇਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਕਹੀ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ, ਹਉਮੈ ਰੱਖ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ, ਮੈਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ, ਇਹ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ, ਅਧਿਆਤਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਅਧਿਆਤਮ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ। ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ? ਔਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ, ਮਨਮੁਖੀ ਜੀਵਨ ਤਿਆਗਣਾ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਤਿਆਗਣਾ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ? ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਸਭ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਝੂਠ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਿਆਗ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਜੀਂਦਾ ਰਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਜੋ ਅਸਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਅਸਲ ਇਲਿਊਜ਼ਨਰੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਜਿਤਨੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੁੱਝ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਾਣ ਲਵਾਂਗੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦੇ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਦੇ। ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ।
अंधकूप में पतित विकराल, नानक काढ़ लियो प्रभ दयाल। करतार करुणा में दीन बेनती करे, यही कर सकते हैं हजूर। महाराज ने जीवन ਦੇ ਤੱਤ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਹਰ ਅੱਖਰ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਵਸਤੂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚਾਕਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਗਿਣੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਗਾ। ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਜਾਣੇ ਨੀਚਾ, ਸੋ ਗਨੀਏ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ। ਉਹ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਤਿਆਗੇਗਾ ਉਹੀ ਨੀਵਾਂ ਹੋਏਗਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵੇਗਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਊਂਚ ਤੇ ਉੱਚਾ, ਮਨ ਆਪਣੇ ਹੈ ਸਭ ਤੇ ਨੀਚਾ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे, हो चाकर साचे केरे। चाकर कौन है? जो सेवा विच है महाराज। अंतर वसे ना बाहर जाए, ये मेरा हाल है हजूर। मैं अंतर नहीं बसदा, बाहर नूं ही जांदा हाँ। और हुण तां बड़े तरीके लभ गए, कितने ही डिस्ट्रैक्शनस हैं। फिर इन्हां डिस्ट्रैक्शनस विच विचरदा होया मन उदास हो जाता है, लभदा नहीं जो लभ रहा। फिर डिप्रैशन हो जाता है, क्योंकि जिस चीज़ नूं मैं लभदा हाँ इस बाहरले जीवन विच वो लभ नहीं रहा। अंतर वसे ना, अंतर नहीं वसदा। सब कुछ घर में महाराज कहते हैं, सब कुछ घर में। बाहर नूं ही जांदा रहिंदा हाँ। यह हौमे रूपी जीवन नूं छड्डना नहीं चाहुंदा, वो बाहर ही मैनूं खिंचदा रहिंदा है। तो फिर हुंदा की है? अमृत छाट, अमृत छोड़ काहे बिख खाए। अमृत नूं छड्डदा हाँ जो अंतर विच है। आप दे अंदर, मेरे अंदर, सब दे अंदर एक अमृत है। उस अमृत का दरवाजा खोलना है गुरु नाल। गुरु उडीकदा है सिख अपने आप नूं त्यागण लई तैयार हो जे। भावनी भगत पाए, कौडी अगर भाग रखे, ताहे गुर सर्व निदान दान देत है। हो चाकर साचे केरे। महाराज कहते हैं कि यह जिहड़ा साहिब सेती हुक्म न चले, कही बने अरदास। मेरा जीवन भी कदों अरदास बन जाए हजूर। अग लगी है सारे आले दुआले, अरदास की ठंड मैनू फिर भी बचा के रखेगी। मेरा मन हौमे विच रहेगा तो अग विच रहेगा, आनंद विच रहेगा तो शीतल रहेगा महाराज। बचिया रहेगा ताही। कूड़ कमाणे कूड़ो होवे, नानक सिफत विगास। महाराज कहते हैं जीवन विच कूड़ ना कमा पाई। झूठ क्यों कमाना है? झूठ कमाएगा तो झूठ ही होएगा जो खोलेगी दुनिया। कुछ नहीं होर करना है। सिफती का जीवन जीना है महाराज। मन दे विच बरतना है सब कुछ। बाहरला जीवन गुरु कहते हैं उसका ध्यान ही नहीं करना है। रे मन ऐसो कर सन्यासा, बन से सदन सब है कर समझो, मन ही माहे उदासा। खेड तो मन विच वरतनी है। ए मैजिक, ए मिरेकल जिसनों असी बाहर लभ रहे हाँ, ए मन विच हो रहा है और सदा ही हो रहा है। हजूर कहते हैं, महाराज कहते हैं कूड़ नाल झूठ नूं छड्ड दे, इस झूठे मन नूं त्याग दे, उस सिफती का जीवन जान लै। नानक सिफत विगास, जिहड़ा मन विच विगास है उस निरंकार की सिफत गाण नाल तू ही निरंकार दे जीवन नूं जीण नाल मिलेगा। हौमे नूं त्यागना है, मैं नूं छड्डना है। प्रेम विच सौखा छड्डिया जाएगा। फिर गुरु मन की हजूरी विच रहेगा। करतारपुर विच मींह पिया है बड़ा, बालन नहीं है।
ਲੱਕੜ ਸੁੱਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੰਗਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਵੀ ਖੇਡਾਂ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟਾਹਲੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਲਾਓ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮਿਠਾਈ ਗਿਰੇਗੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿਓ। ਲੋਕੀ ਹੱਸਦੇ ਹੈ ਗੁਰੂ 'ਤੇ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਰੋਕਦੇ ਹਨ, ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਟਾਹਲੀ ਤੋਂ ਮਿਠਾਈ ਗਿਰਦੀ ਹੈ ਕਦੇ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਸੱਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ। ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਉੱਤਮ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੈਸਟ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣ ਲੈਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ। ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੂਰ ਕਮਾਣੇ ਕੂੜੋ ਹੋਵੇ। ਝੂਠ ਕਮਾਏਗਾ ਤਾਂ ਝੂਠ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਰਾਖ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਾਨਕ ਸਿਫਤ ਵਿਗਾਸ, ਉਸ ਦੇ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜੀ। ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਚਾਲ ਬਦਲ ਦੇ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਹਨ ਸਾਰੇ। ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ, ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵਾ ਡਾਰੂ ਸਿਉਨਿਓ। ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੀਕ ਜਿਉ, ਤਿਸ ਦਾ ਥਾਉ ਨਾ ਥਿਓ। ਵਾਡਾਰੂ ਹਉਮੈ ਵਾਲਾ, ਨਾਲ ਆਣੇ ਜੋ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵਾਡਾਰੀ ਸੁਣਿਓ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਣੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹਉਮੈ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਤੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਨਾਲ ਵਾਡਾਰੂ ਸੁਣਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਜੀਵਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਕਾਰਡਬੋਰਡ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੌਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ 'ਤੇ ਅਕਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੀ ਕੁਈਨ ਮਰੀ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਪੁਰਾਣੀ ਕੁਈਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਡਾਇਨਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਾਤਮ ਵਿੱਚ ਛਾ ਗਈ, ਸ਼ੌਕ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਕਾਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲੋਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਡਾਰੂ ਸੁਣਿਓ। ਪੌਂਟੀ ਚੱਡਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਸਭ ਹਿੱਲ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ। ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਲੋਕ ਹਨ। ਜੀਵਨ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਆਣਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੀਕ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਕੀਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਖਿੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਉਸ ਮਨ ਨਾਲ ਵਾਹ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਦੇ। ਟਾਈਮ, ਸਪੇਸ ਔਰ ਕੌਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਮਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਚੇਂਜ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਖਿੰਨ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਕੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਦਾ ਬਦਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੀਨਸ ਹੈ ਟੂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲਾਈਫ, ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ ਦੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਸਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੀਕ ਜਿਉ, ਤਿਸ ਕਾ ਥਾਉ ਨਾ ਥਿਓ। ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਦੀ ਮਸਨਵੀ, ਇੱਕ ਮਸਨਵੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਬੜੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗੀ
ਮਿਡਲ ਏਜ, ਯੂਥ, ਇੱਕ ਚਿੜੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੜੀਆ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਬੈਠੀ, ਫਿਰ ਦੀਵਾਰ 'ਤੇ ਬੈਠੀ, ਫਿਰ ਪੇੜ 'ਤੇ ਬੈਠ, ਫਿਰ ਉੱਡ ਗਈ। ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਵੇਂ ਪੰਛੀ ਦੇ ਉੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਔਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਲਈ ਹੈ। ਕੂੜ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਵਾਲਾ ਰਾਖ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਉਮੈ ਰੂਪੀ ਮਨ ਨਾਲ ਵਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇਆਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਵਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਖਿਣ ਵਿੱਚ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ, ਹੋਏ ਇਆਣੇ ਕਰੇ ਕੰਮ, ਆਣ ਨਾ ਸਕੇ ਰਾਸ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਈ ਡੂਇੰਗ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸਮਝ ਆਏ, ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕੀਏ, ਜੀਵਨ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮਨ ਨਾਲ ਵਾਪਾ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਜੀਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਰੂਪੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਆਣੇ ਕਰੇ ਕੰਮ। ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਆਣ ਨਾ ਸਕੇ ਰਾਸ। ਉਹ ਉਸ ਅਲਟੀਮੇਟ ਲਾਈਫ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਅਲਟੀਮੇਟ ਲਾਈਫ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਜੀ ਲਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਫਿਰ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਮੈਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਹਉਮੈ ਰੂਪੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ। ਹੋਏ ਇਆਣੇ ਕਰੇ ਕੰਮ, ਆਣ ਨਾ ਸਕੇ ਰਾਸ। ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਚੰਗੀ ਕਰੇ, ਦੂਜੀ ਭੀ ਵਿਰਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਵੀ ਕਰ ਲਏ, ਚਲੋ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਸਟੇਟਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਆਜੀਵਨ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਵੀ ਵਿਰਾਸ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵੀ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਅਧਿਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੱਥੋਂ ਗਵਾਚ ਜਾਏਗਾ। ਹਉਮੈ ਰੂਪੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਹਉਮੈ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਚ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲਾਈਫ ਕੁਝ ਸੋਲਵ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਤਮ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਅਸਲ ਸਦਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉਹ ਹੱਥੋਂ ਗਵਾਚ ਜਾਏਗਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਆਏਗਾ। ਮਹਿਲ ਔਰ ਕੋਠੀਆਂ, ਮੰਡਪ, ਮਾੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਦੁੱਖ ਔਰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਮਨ ਹੈ ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੀਆਂਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਢੂੰਡ। ਬਾਹਰਲੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਫੋਕਸ ਅੰਤਰ ਵੱਲ, ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਜੀਵਨ ਜੀ, ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਗਿਆ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਉਮੈ ਵਾਲਾ ਮਨ ਵੀ ਗਿਆ। ਬਸ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਸਮਾਨ, ਬੋਝ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਭ੍ਰਮਣ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖੇਗਾ। ਸੁੱਖ ਔਰ ਦੁੱਖ ਦੋਨੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਤਨਾ ਸਰਲ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਉਡਾਰੀ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਤੀਬਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਪਕੜ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਦੀ ਪਕੜ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ, ਉੱਡਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ। ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਚੰਗੀ ਵੀ ਕਰੇਗਾ
ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਵਿਅਰਥ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਰਥ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਰਥ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਸੁਰਤ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਤਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਬੀਰ ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ ਦੁਨੀ ਸਿਓ, ਦੁਨੀ न ਚੱਲੀ ਸਾਥ। ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ ਦੁਨੀ ਸਿਓ, ਦੁਨੀਆ ਕਰਕੇ ਦੀਨ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਨੀ ਨਾ ਚਾਲੀ ਸਾਥ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਤੇ ਜਾਏਗੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਏ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਾਫਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਬੀਰ ਕਿੰਨੀ ਸਿੱਧੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਚਰਜ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਠ ਪਕੜ ਕੇ ਕਬੀਰ ਖੜਾ ਹੈ ਮਜ਼ਾਰ में, ਜੋ ਘਰ ਫੂਕੇ ਆਪਣਾ ਸੋ ਚਲੇ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਫੂਕ ਦੇ, ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਬਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੁੱਖ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ ਦੁਨੀ ਸਿਓ, ਦੁਨੀ ਨਾ ਚਾਲੀ ਸਾਥ। ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ ਔਰ ਦੀਨ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਾਫਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ, ਗਾਫਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਮੈਂ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਇਸ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਦਿਆਂ, ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵਾਂ। ਸੂਫੀ ਕਹਿੰਦੇ 11th ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਅੰਤਰ, ਅੰਤਰ ਗੁਰੂ ਅਰਾਧਨਾ। ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਪੌੜੀ, ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮੇ ਪਾਏ। ਚਾਕਰ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਚਾਕਰ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੇਵ ਕਰਤ ਹੋਵੇ ਨਹਿਕਾਮੀ, ਤਿਸ ਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਆਮੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮੇ ਪਾਏ। ਜੇ ਖਸਮ ਨੂੰ ਪਾ ਜਾਏ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਕਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਹੁਰਮਤ ਤਿਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ, ਉਹ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੂਣਾ ਖਾਏ। ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਓਨਰ ਹੈ, ਹੁਰਮਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲੇਗਾ। ਰਹੇਗਾ ਹੀ ਉਹੀ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਰਾਖ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੂਣਾ ਖਾਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਣਾ, ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੂਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜੀਵਨ ਔਰ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਸ ਡਬਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਬੀਵੀ ਗਰਦਿਸ਼ੇ ਬੇਵਫਾਏ ਜ਼ਮਾਂ ਕਿ ਬਰਹਰ ਬਗੁਜ਼ਰਦ ਮਕੀਨੋ ਮਕਾ। ਖਸਮੇ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨਾਲ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਸਮ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ। ਬੇਸ਼ਰਮ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਗੈਰਤ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਤ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਆਰਟ ਆਫ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਦ ਮਨ, ਅਪਰੋਚ ਟਰੁਥ ਐਂਡ ਲਿਵ ਇਟ। ਵਜੋਂ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ, ਮੂੰਹੇ ਮੈਂ ਪਾਣਾ ਖਾਏ। ਵਜੋਂ ਉਹਦੀ ਸੈਲਰੀ, ਉਹਦੀ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਬੇਅਰਥ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਝੋਟਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ। ਜਿਸ ਦਾ ਦਾਤਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਤਿਸ ਕਹੀਏ ਸਾਬਾਸ। ਇਹ ਜਾਣ ਲਈਏ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਨਾ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਿਐਲਿਟੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ, ਉਸ ਨਾਲ ਨਿਹੋ,
ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿਆਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀ ਲਕੀਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੀ, ਨਾਲ ਖਸਮ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹਉਮੈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਤਮ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਪਰੋਚ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਸਕਾਂ। ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣ ਸਕਾਂ। ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ, ਮੁਰਗਾਈ ਨੇ ਸਾਣੇ, ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰੀਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਖਾਣੇ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਗੁਰ ਅਹਿਮਦ ਦੀਨੀ, ਜਪ ਹਰ ਭਵ ਜਲ ਤਰਨਾ। ਜਪ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਮਨ ਗਿਰ ਜਾਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਵਿਕਾਸ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਆਨੰਦ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਥ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਰਹੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਿਰਾਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਸੀਸ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਮੇਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆਜੀਵਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਰਹੇ। ਪਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਮਨ ਜੁੜ ਜਾਏ। ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੀਏ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣੀਏ ਦੁੱਖ ਪਾਪ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੱਕਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ